ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਅਰਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। सूबे का भविख घड़न दे लई विधान सभा अते देश के नैन नक्श सवारन दे लई पार्लीमेंट की अहम भूमिका हुंदी है। पार्लीमेंट के दोवें सदन लोक सभा ते राज सभा इहदे विच आउंदे ने। विधान सभा अते पार्लीमेंट दे साल दे विच 2 वारी सरद रुत अते मॉनसून सैशन इस करके सद्दे जांदे ने ताकि लोकां दे मसले चुके जा सकण जां फिर मुल्क नूं दरपेश चुनौतियां दा रल मिल के कोई हल कढिया जावे। मुल्क की पार्लीमेंट होवे जां फिर सूबियां दीयां विधान सभावां हुण सत्ताधारी अते विरोधी धिर दोवां दी बराबर जिम्मेदारी हुंदी है। यानी कि सत्ता धिर दे उत्ते तां वड्डी जिम्मेदारी हुंदी है कि उसने किवें संजीदा तरीके दे नाल लोकां दे लई नवीआं नीतियां नवें कानून लैके आउणे ने, जदकि मजबूत विरोधी धिर दे कोले सरकार नूं सिद्धे राह ते चलाउण दे लई फैंटा हुंदा है। भारत की बदकिस्मती यह है कि विधान सभा होवे जां पार्लीमेंट विरोधी धिर दे हमलियां तो बचण लई लुकण दे ढंग ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। देश की मौजूदा पार्लीमेंट बिल्डिंग विच चल रहे मॉनसून सैशन ने भारतीय वोटरां नूं सचमुच निराश किया है। यह शायद पहली बारी हो रहा है कि 18 जुलाई तो शुरू हुए मॉनसून सैशन दे विच मिथे गए एजेंडे के मुताबिक 107 घंटिया की कार्रवाई दे विचों सिर्फ 18 घंटे लई ही काम होया है ते 18 घंटे भी रौले रप्पे दे विच बीत गए। लोक सभा दे विच पै रहे कड़मास कारण 99 घंटे तोहमतबाजी दे विच बर्बाद कर दिते गए। विश्व के सब तो वड्डे लोकतांत्रिक मुल्क कहाउण वाले भारत की लोक सभा दे विच संसद मैंबरां की गिणती 543 है। राज सभा के 239 मैंबर ने। राज सभा उपरला सदन हुंदा है, लोक सभा नूं हेठला दर्जा दिता गया। राज सभा दे विच वख-वख खेतर साहित कला सभ्याचारक सियासत अते होर जिहड़े समाज सेवी लोक हुंदे ने उन्हां नूं नामजद किया जाता है। दोवां सदनां दे विच लगातार 2 हफ्ते काम ना होण कारण आम लोग निराश ने, फिकर दे विच भी ने। दुख दी गल यह है कि 12 अगस्त तक चलण वाले इस सैशन दे विच अगले दिन भी कोई आउटपुट रहण दे कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे। अगले दिन भी हंगामेदार रहण दे पूरे आसार बने हुए ने। पिछले 2 हफ्तियां दौरान एक दिन भी अजिहा नहीं आया जिस दिन कम होया होवे। हालांकि ये वक्री गल है कि बहुमत ने जोर दे नाल कई बिल पास करा ले ने। विरोधी धिर महंगाई अग्निपथ योजना ते ईडी ते गल करना चाहती है, जबकि सत्ताधारी पार्टी पैरां ते पानी नहीं पैण दे रही। इस करके सैशन नूं मुलतवी ही किया जा रहा है। पंजाब दे पिछले महीने चले सैशन की जो गल कर लईए बजट सैशन, इस दे विच विरोधी धिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मुद्दे ते बहस करना चाहती सी, पर आम आदमी पार्टी टस तो मस नहीं हुई। विधान सभा सैशन दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ते बहबल कलां गोलीकांड ते बोलण की इजाजत ना देण वाले स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ऐतवार नूं बहबल कलां मोर्चे दे विच संगत मूहरे हथ जोड़ के समा मंगदे देखे गए। इसे करके उन्हां नूं उत्थे लोकां दीयां खरियां सुणनियां भी पईयां। एक मिनट मैं लैण लगी। कुलतार सिंह संधवा वो बंदा जेड़ा जदों असीं दरबारे खालसा वालों लाणत दिहाड़ा मनाउने आ, सरदार कुलतार सिंह संधवा उत्थे आके हमदर्दी प्रगटाउंदे रहे, साडे नाल पूरा सपोर्ट करते रहे और कहते रहे कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का मसला बेअदबी का मेरे दिल नाल जुड़िया होया है। मैं संधवा साहब अज सिख संगत वालों तुहानू एक बेनती करन लगिया कि अज तुसी सानू कोई ठोस गल सुनायो। सानू ये महसूस हो रहा है, तुहाडे ते शक नहीं कोई, पर सानू ये लग रहा है कि जिवें पंजाब दी सरकार नू पंजाब दे लीडर नहीं राघव चड्डा चलाउंदा होवे। सानू ये लग रही है गल, राघव चड्डे नू नहीं पता कि साडा गुरु ग्रंथ साहिब जिंद जान है, पर संधवा साहब तुहानू पता है तुसीं अमरधारी हो, तुसीं अमृत छकिया होया। जां तां सरकार तो इंसाफ दवा दिओ,
ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੋ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੱਡੇ ਹੋਰੀ ਨਲਾਇਕ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। सवा सौ करोड़ तो ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਅਰਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਗਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ 50 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਦਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਚਾਹੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜੂ ਖਰਚਾ, 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ 862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ 22 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਖਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।